वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। समेत जे अंतर आवे, कहाँ बिगाड़ सकै क्या पावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सभाईमान हो रही गुरु की संगत। आप संगतां ने गुरु दरबार अंदर बैठ के सतगुरां दी इलाही अगमी बाणी दे कीर्तन दियां दातां सरवण कीतियां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे जीवन की जो कथा है सरवण करने वास्ते गुरु दरबार विच पहुँचे हैं। कल दे दीवान विच सरवण कीता है। सतगुरां दे कोल वजीर आया, भीमचंद राजे ने भेजिया है। सतगुरां ने इस वजीर का सन्मान किया है, सत्कार किया है। इस वजीर ने फिर भीमचंद राजे नूं सतगुरां दे दर्शन करने वास्ते भेजिया। ये भीमचंद राजा कहलूर इसकी रियासत है, उतों दे रहन वाला है। पहाड़ी राजियां दे विचों सब तो वड्डा ये शक्तिशाली ये राजा है। महाराज जियां नूं मिलण वास्ते अनंदपुर साहब पहुँचे। महाराज दे सिखां ने आख्या, कहन लगे महाराज ये कला राजा आप जी के दर्शन करे, इनू फौजां दे समेत दरबार विच ना आपां आउण दईए। ये कपटी राजा है, की पता इहदी की भावना है, किस छल करन वास्ते आया है। इस करके ये कला अंदर आवे, इहदियां फौजां ना आउण। जदों ये बचन सिखां ने आखे ने धन दसवें पातशाह की उत्तर देन लगे, वो बचन आपां हुण सरवण करांगे। आओ मन दे ध्यान नूं टकाईए, मिल के आखीए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। समेत जे अंतर आवे, सतगुरु पातशाह उस वेले बोले, कलगीधर बोले तिस बेरा। धन गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह उस वेले कह लगे हन, बिगाड़ सकै क्या पावे। महाराज कह लगे जे फौज दे समेत अंदर आ भी जाएगा भीमचंद तो फिर अपना की बिगाड़ लेगा। मन लो कि फौज दे समेत आउंदा पिया, उहदे सिपाही नाल सिपे सलार आउंदे पे, सैनापति मंत्री आउंदे पे। मन लो जे राजा अपनियां फौजां दे समेत अंदर आ भी जांदा, दरबार दे दर्शन करदा है, अपना की बिगाड़ लवेगा। क्यों तुसीं डरदे हो, क्यों भै खांदे हो? कुछ नहीं हुंदा, जिवें आया भीमचंद आउण दिओ, अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सतगुरु पातशाह महाराज साहब जी बचन करते कह लगे, उन्हां ते संसा शंका की करनी है, उन्हां दे उपर विश्वास की करना है। सतगुरु पातशाह कह लगे, शेर कदे हिरना तो बकरियां तो शेर नहीं कदे डरिया। बकरियां की गिनती जिन्नी मर्जी हो जाए, शेर कदे नहीं वेखदा भी इन्हां दी गिनती ज़्यादा है। हिरण जिन्ने मर्जी झुंडां दे झुंड इकट्ठे हो जान, पर शेर नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। पातशाह कहन लगे, भीमचंद आया तां की होया, साडा खालसा शेर दी न्याई है, सानू डर रखण दी लोड़ नहीं। ये महाराज ने एक उदाहरण दी है। सतगुरु पातशाह कहन लगे, आउण दिओ, रोको ना, आउण दिओ, फौज लैके आया, जो भी नाल ये राम लश्कर लैके आया, आउण दिओ दरबार, रोको ना, इनू आउण देना करो जी। ते सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे, कहाँ दुरन कर है बल भारी। क्यों लुकीए, भारी बल है साडे कोल भी, असां पास भी बल है, क्यों रुकीए। राजा आप चल के आया, आउण दिओ, फौजां लिआउंदा लिआउण दिओ, साडे कोल किहड़ा बल की कमी है, शस्त्रां की कमी जां सूरमियां की कमी है, आउण दिओ, वेख लवांगे जो होवेगा। ये बचन आखे हन। कह लगे भी इन्ने चिर नूं जिहड़ा मुख दरवाजा सी ना महाराज दे दरबार दा, जिवें मान लो आपां दरबार विच बैठे हाँ तो सामने ये गेट दरवाजा है, इस तरह महाराज जिस दीवान विच बैठे ये चलदा चलदा भीमचंद इन्ने चिर नूं दरबार दे मुख गेट ते आ गया है।
ਬਖਸ਼ਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਪੇ ਸਲਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵਕੀਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਧਨ ਆਗੇ ਧਰ ਦੇਨੀ ਇੱਕ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਧਨ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਕੋ ਲੇਕਰ ਤੇ ਵੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੈਠ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਸਸ ਤੇ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਅਰ ਪੁੰਜ ਮੁਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਧਨ ਧਰ ਨਮੋ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਪੈਸਾ 2 ਪੈਸੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਖੰਡੇ ਦਰਸਨੇ ਹਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸਨ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਕੁਝ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਭੂਪਤ ਕਹਿ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਇਸ ਨੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਬਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਪੁੱਛੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੂਣ ਜੋ ਕਹਿ ਲੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਟੋਚਨ ਕੋਕਰਤ ਧੂਰਮ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟੋਚੀਏ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਭਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਟੋਚੀਆ ਰਾਜਾ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਵੀ 22 ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ, ਇਹ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਹਿਲੂਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਟੋਚੀਆ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਕਟੂਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸੋਵਾਰੀਆ ਔਰ ਗੁਲੇਰੂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸੋਵਾਲੀਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲੇਰੂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜੜ ਬਾਲੀਆ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜੜਵਾਲੀਆ ਤੇ ਚੰਦੇਰੂ ਰਾਜਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਯਾਦਕ ਰਾਜ ਪਹਾੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਨ ਨਿਰਭ ਸਕਲ ਉਚਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਐਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਐਸ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਜੇ ਵਸ ਅਜਾਇਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਅਜਾਇਬ ਵਸਤੂਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਹੈ ਢਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ, ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਨੇ,
ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। कृपा करो सो हमें दिखाओ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। वंशत होते सो अवै अनाम। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਈਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਏ। कलगीधर हुकम खावा। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੇ ਬਚਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਰਾਜਾ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ। चौकी अजो महाना। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੌਕੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਪੜ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਨੁਕਰਾਂ ਤੇ 4 ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੌਪੜ ਖੇਡਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। शस्त्र अवलिया। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਸਨ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਆਸ ਮੈਂ ਸਕਲ ਦਿਖਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਤਕਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਸੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੇ ਗੁਰ ਅਗਰ ਸੰਭਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਲ ਦਾਗੇ ਜਬ ਪੂਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੌਕੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਬੀੜੇ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਪੁਤਲੀ ਵਿਧੀ ਅੰਕੁਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 4 ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸਤਰਜ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਮਹਿ ਡਲ ਦੇ ਤੋੜਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਹਿ ਕਰ ਮਹਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੌਪੜ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੌਪੜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਡਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਲ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਤਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਨੰਦ ਬਲੰਦਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਭੁਤ ਦੇਖਤ ਮਤ ਬਿਸਮੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਲਦਾਵ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿਖਰਾ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਕਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਬਾਈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਤ ਤੁਮਾਂਚਾ ਖੜਕ ਬਣਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਚ ਬਣਾਏ ਦਿਖਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਸਨ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀਏ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਲਾਰ ਆਏ, ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਆਏ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ,
ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਖ ਹੈ ਅਨੇਕ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਢਿੱਲਕ ਬੈਠ ਦਿਖਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਘੜੀਆਂ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਵਸਤੂਆਂ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸਗਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇਸ ਤੋਂ ਰਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਵਹੀਕਲ ਝੱਟ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸਾਮ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਵ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੋ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ, ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਧਰ ਕਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੱਕ ਦਿਨ ਪੁਨः ਪਿਆਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦ ਉਪਤ ਸੁਣ ਬੋਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, CID ਪੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੱਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਓ ਮਤੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਪੜ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਪਰ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਆਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਰਬ ਲਾਗਿਓ ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਬੂ ਆਇਆ। ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੰਬੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਮਿਆਨਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਹਮ ਚਾਹਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲਗੇ ਧਰ ਗਿਰਾ ਰਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਨਾ ਰਸਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਸ ਵਾਲੀ, ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਵਨ ਕਰਹਿ ਕਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ ਦੇਖਣ ਕੋ ਸਮੋ ਨ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਦੀਵਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਵੇਖਣੀਆਂ 14 ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਲੋਕਨ ਜਿਮ ਚਿਤ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਰੁਖ ਕੋ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਤ ਹੇਤ ਜੋਰੇ ਜੁਗ ਪੰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਿਰਪਤ ਸੁਣ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦ ਕੇ ਹੱਥ ਭਇਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਜ ਲੋਕਨ ਸਮਝਾਤ ਸਰਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਮ ਜਸ ਸੁਨੋ ਲਿਖੋ ਦੁਖਦਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਪੂਰਕ ਮਨ ਮੋਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਕਲ ਨਿਪੁੰਤਾ ਸੋਹ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਵੀਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਾ ਸੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੀਲਾ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਕੌਤਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਮੈਂ ਐਸੀ ਅਬ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੀਤਾ ਤਜੀ ਨ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਨੇੜਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੈ, ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਗਾਜੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮ ਹੋਵੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਗਤ ਵਡਿਆਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿੰਦਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਕਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਗਾਦੀ ਪਾਤਰ ਆਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਜਗ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਦੈ ਆਨੰਦ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਕਰੈ ਸਰਾਹ ਇਤਿਆਦਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਮੁਸਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਕਲਗੀ ਕਰ ਸਦਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਦਤ ਚਪਲ ਗੱਦ ਜਿਸ ਜਸ ਉੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਪਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਦਿਨ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਘੋੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਤੇ ਅਦਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਰਸਤ ਬਸਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨਾ ਕ੍ਰਿਤ ਸਿਤਾ ਨਿਹਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਤੇ ਦਾਣਾ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਖੰਡ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਸਿਮਰਤ ਹੈਨ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮ ਚਾਵਰ ਹੋ ਧੁਮ ਚੂਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਖਮ ਚੌਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚੌਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋ ਧੂਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਚਾ ਜਿਤ ਨਾ ਦੇਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 50 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ 50 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਿਲਦੇ, ਪਲੱਸ ਹੀ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ 49 ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਸਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਮੀ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਥਾ ਲੋਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਅਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤ ਕੌਤਕ ਨਵੇਂ ਨਿਹਾਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੌਤਕ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਜਨੀ ਬੀਤੀ
ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਉੱਠੇ ਨਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪਏ ਹਨ। ਫਰਾਸ਼ਨ ਸਾਫ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਡੇਰਾ ਲਗੈ ਥਾਨ ਮੈਂ ਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਧਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਦ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਰੋ ਸਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਲਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਚਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲ ਡਾਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦਾ ਵੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਮਲ ਜ਼ਰੀਦਾਨ ਪੰਡ ਝੂਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਝੂਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਝੂਲਾ ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕਰ ਪਵੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਝੂਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਜਦਾਨ ਬੰਧੋ ਰਹਿ ਝੂਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਹੌਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁੱਟੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਸਭ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁਕਮ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਝਾਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਕੋ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਚੌਪਤ ਸਭਕਾਰ ਕਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਧੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਲਗਾਏ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਨ ਸਭ ਹਨ ਕਰਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮੰਬਰ ਉਠੋ ਕੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਵਾਰ ਦੇ ਮਿਸਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਲੋਚਨ ਮਿਕਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੰਡ ਅੰਗ ਕੇ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਲਵਾਰ, ਉਹ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਚਲਤ ਉਤਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਪਲ ਚਾਲ ਸ਼ੋਭਤ ਇਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੋ ਬਸਤ ਪੁਸ਼ਟ ਉਤਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਜ ਕੋ ਬਦਸ਼, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜ ਕੋ ਬਦਸ਼। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪੁਸ਼ਟ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਦਵਾਰ ਚਾਨਣੀ ਚਾਰੂ ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਬੂ ਦਵਾਰ ਚਾਨਣੀ ਚਾਰੂ, ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਚਾਨਣੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਤਹਿ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਜਰੀ ਡੋਰ ਸੰਗ ਕਸੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਬੱਧਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਦੋਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਗੁਸਾਈ ਗੁਸਾਈ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਗਮਗ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜਗਮਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤੁਲ ਤਬ ਕਿਰਪਾਲ ਚਲੇ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਹਰ ਖਾਏ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਬੀਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤਨ ਧਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਰਬਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਸਿਆਮ ਰਾਏ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜੰਗੀ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ੋਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਮੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਹੀ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਆਖਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਲੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਵੇਖ ਲਵੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਤੇ ਹਾਥੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੇਵੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਿਆਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਗਮਗਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਮਕ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਫਬਾਈ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਚੰਦੂਆ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਲਸ਼ ਸਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਲਸ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਕਲਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਮਕ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੰਬੂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ।
ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦਮ ਪੱਟਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਬਦਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਭਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਵੀ ਹੈ, ਛਲ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ। ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਲਫ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੰਬੂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ, ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਕਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖਾ ਕਥਾ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।